ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت ڈیٹول کے کاؤنٹر پہ اپنا ہاتھ دھو رہے ہیں، جن کا آج پہلا روزہ ہے۔ رمضان عشق کے نشریات آپ لوگوں کے ساتھ 24 نیوز HD پر براہ راست ہم بڑھ رہے ہیں دعاؤں کی طرف۔ دعا کرتے ہیں اپنے لیے، کہتے ہیں کہ کسی اور کے لیے ضرور دعا کرو، لیکن اپنے لیے دعا کرنا رب تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ جیسے میں اکثر یہ مثال دیتی ہوں ظہیر بھائی کی اجازت سے، بھابھی کی اجازت سے، تمیدہ آپا کی اجازت سے، کہ بعد میں اکثر نوٹ کرتی ہوں جب ہم جہاز میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ پہلے آکسیجن ماسک خود لگاؤ پھر دوسرے کو لگاؤ، کیونکہ تم خود بچو گے تو کسی اور کو بچاؤ گے۔ تو جب آپ کو تڑپ اپنے لیے ہوگی نا تو وہ تڑپ آپ احساس کر سکیں گے کہ دوسرے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ دوسرے کے دکھ کی بات کروں تو میں بھابھی کو کیسے چھوڑ دوں پیچھے؟ کتنے سالوں سے صرف پروگرامز کا نہیں، چاہے پروگرام ہو یا نہ ہو، کسی بچی کا مسئلہ، کسی ماں کا مسئلہ، سارمبنی ویلفیئر ٹرسٹ، ظہیر بھائی آپ واقف ہوں گے اس نام سے۔ بھابھی آج صبح شروع میں کیا ہوا، میں ویٹ ہی کر رہی تھی آپ کے آنے کا، ایک خاتون ہماری بہن یہاں پر بیٹھی ہوئی، وہ پریشان کہ ان کی شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد شوہر کی آمدنی کم ہوئی، شوہر نے البتہ کبھی کچھ نہیں کہا، لیکن دنیا اور معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں چھوڑتا، تمہاری وجہ سے ماشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ خاتون۔ پھر ایک ماں کو دیکھتی ہوں تڑپتی ہے اپنے بیٹے کی صحت کو لے کر کہ بھائی فروری میں شادی میں گئی تھی، اس کے بعد سے میرا بچہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا، کچھ ہو گیا ہے۔ تمام عورتیں ایک ذات سے، ایک جینڈر سے جڑی ہوئی کتنی شاخیں بھابھی؟ بہت ساری شاخیں ہیں، اور آج اتنا اچھا ماشاءاللہ بول رہے تھے بھائی کہ ہم بھی بہت سارے سوالوں کے جواب ہمیں مل گئے۔ ایک بچی ابھی آئی بھی ہے، لیکن انشاءاللہ میں اور نیکسٹ کل یا پرسوں جیسی پاسبل ہوتا ہے، ٹائم ملتا ہے، میں انشاءاللہ آتی ہوں اور بھائی کی موجودگی میں ہم اس کے جواب بھی لیں گے۔ اس وقت اگر ان کی موجودگی سے ایک ہی سوال میں پوچھ پاؤں کہ یہ جو مائیں ہوتی ہیں یہ تو ہمارے لیے ہماری جنت ہیں، صحیح، ہم ان سے محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی کرتے ہیں، لیکن بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان ماؤں میں اور بیویوں میں جب وہ انسان مرد فیصلہ نہیں کر پاتا اور ماں کے کہنے پہ اگر بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، کیونکہ عموماً ساس اور بہو کی نہیں بنتی، تو اس ناچاقی کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے بیوی کو، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کا گناہ کا کس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، بہت بڑا اور کیا اس مسئلے کا حل ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حضرت کا مائک کون ہے؟ جی آپ کی خدمت عرض کروں، یہ ایک مبتلا بے مسئلہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پرابلم وہاں پر ہوتی ہے جہاں پر انسان کو اپنے حقوق کا اور فرائض کا پتہ نہ ہو، یعنی جب مرد جو ہے بحیثیت شوہر اور بحیثیت بیٹا یہ تمیز نہ کر پائے کہ اس کا وظیفہ یا اس کی ذمہ داری اس کے والدین کی طرف کیا ہے اور اس کی بیوی کی طرف کتنی ہے، وہاں پر آ کر جو ہے وہ کبھی نہ کبھی ظلم اور کبھی نہ کبھی غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ تو یہاں پر سمپل سا اس کا حل جو ہے وہ یہ ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کریں۔ ماں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ماں کے حقوق ہیں بچے پر، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کی ایک لمٹس ہیں، اور وہ لمٹس جو ہے یہاں پر کیا ہے کہ والدین کو آپ اف بھی نہ کہو، کوئی شک نہیں ہے، ٹرو، کسی بھی صورت میں بے احترامی نہ کرو، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کا وہ حکم جو حکم خدا سے ٹکراتا ہو وہ ماننے کا کسی نے نہیں کہا ہے۔ تو یہاں پر اکثر ہو یہ جاتا ہے کہ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ ماں باپ ہیں ان کے احترام کو ہم پر واجب قرار دیا گیا، اب جو وہ چاہیں ہم کریں، نہیں، ان کے ہر حکم کو نہیں ماننا، بلکہ ان کے حکم پر بھی حکم خدا اور خدا کے رسول کا حکم ہے۔ بے شک بے شک۔ تو ظاہر ہے، اچھا یہ ایک ہو گیا۔ اب آگے چلتے ہیں، جو بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، چونکہ میں امریکہ میں رہتا ہوں تو وہاں پر یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اپوزٹ بھی۔ اچھا بیوی کا کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر کسی کے ماں باپ یہاں پاکستان میں ہیں اور لڑکا وہاں پر کما رہا ہے، تو بعض اوقات بیویاں یہ سمجھتی ہیں، وہ کہتی ہیں آپ ہمارا حق اٹھا کے دے رہے ہو، تو ان کو بھی سمجھایا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ کا جتنا حق ہے اتنا ہی لیں، اتنا ہی کلیم کریں، اپنے حق سے زیادہ کلیم نہ کریں۔ تو یہاں پر اگر ماں کو اور بیوی کو پتہ چل جائے کہ اس کا کتنا حق ہے اور وہ دوسرے کے حق میں دخالت نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ لیکن اب ظاہرہ پلٹتے ہیں اس بات کی طرف کہ اب یہ بندہ جو ہے اگر خدا نہ خواستہ مطلب ماں کے کہنے پر ناجائز طلاق دے بیٹھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے شرعی طور پر طلاق تو ہو جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے مرد کو اختیار دیا گیا، لیکن اب اس کے جو کانسیکوینسز ہوں گے اس کا یہ ذمہ دار رہے گا۔
اگر خاتون جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کل کو در بدر کی ٹھوکریں کھاتی ہیں, اس کے بچے خراب ہو جاتے ہیں, تو یقیناً یہ بندہ جو ہے وہ ذمہ دار رہے گا. لیکن طلاق دینے کے بعد بہرحال چونکہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہوا ہے تو وہ حق رکھتا ہے طلاق دینے کا, اور دے دے گا. طلاق شرعی طور پر جائز ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. میں آپ دونوں کی اجازت سے, بھابھی کی بھی اور ظہیر بھائی کی بھی اجازت سے چاہوں گی کہ میں کل رحمانی بھائی آپ کے ساتھ, ظہیر بھائی اور بھابھی آپ کے ساتھ, میں اس موضوع کو ذرا سا, کیونکہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, پھر نند باوج والا سچویشن بھی آتی ہے اور بہن بہن والا بھی, بہن والا بھی. انشاءاللہ کل اس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے ضرور حاضر ہوں گے. بڑھتے ہیں دعاؤں کی طرف. ریحان بھائی سے میں گزارش کروں گی کہ دعا کی طرف بڑھیں, پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. صلاۃ و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے, میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے, گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے, گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے, میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے. تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں, تیرے در پر مولا تیرے در پر نہ دستک دوں تو پھر کس در پہ دستک دوں, میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میرے مولا میری سن لے دعا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے. اور آج ہمارے ساتھ دعا میں جتنے بھی پریشان حال ہیں, یہاں بیٹھے ہیں, گھروں میں بیٹھے ہیں, ان سب کی طرف سے یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ میرا گلشن ہوا صحرا, خزاں کا ہوا ڈیرا, میرا گلشن ہوا صحرا, خزاں کا ہوا ڈیرا, میرے گلشن کو بھی کر دے ہرا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میرے گلشن کو بھی کر دے ہرا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے. سبحان اللہ. ریاض الجنہ میں دو نفل پڑھنے کی سعادت دے, ریاض الجنہ میں دو نفل پڑھنے کی سعادت دے, منور پر تو کر اپنی عطا صدقے محمد کے, صدقے محمد کے, میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے, گناہ گاروں کا بھی کر دے بھلا صدقے
محمد کے میری جھولی کو بھر دے اے خدا صدقے محمد کے آمین رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھے جو در پاک پیمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نزا کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے تو نظر کرم بہر ضیا سوئے گناہگار جنت میں پڑوسی ہمیں آقا کا بنا دے اللہ ہمیں لے حج کی اسی سال سعادت اللہ ہمیں لے حج کی ہر ایک سال سعادت ہم سب کو بھی تو روضہ محبوب دکھا دے مولا ان خوش نصیبوں کا صدقہ جو اس وقت طواف خانہ کعبہ کر رہے ہیں گنبد خضرا کا دیدار کر رہے ہیں ہمیں بھی بار بار حرمین طیبین کی حاضری کا شرف عطا فرما بار بار مکہ پاک کی زیارت نصیب فرما حرمین طیبین کی حاضری کا شرف عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD تجربہ بھی سوچ وچار بھی جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر ہوتی ہے گہری سوچ بچار ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA ہم عوام ہیں یا رعایا ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شواب کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے سیاست برائے عوام یا برائے دولت ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ
नसीम जहरा at 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया
دنیا میں اپنے بچوں کو چور, ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادو, آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ شور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले. सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाश शरीफ नहीं. वेरी फनी. इन ऐवानों को गिरा दो. हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं. और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है. लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है. क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं. मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट. देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD. तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी. अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में. पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर. होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया. यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA. हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अस्सलाम वालेकुम. एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद. अफ्तार की तरफ बढ़ रहे हैं. अज़ान मगरिब कराची के मज़ाफ़ात के हवाले से, फ़िक्र हनफिया के हवाले से हो रही है थोड़ी देर बाद यहाँ पर लाइव अज़ान. लेकिन इस वक्त हमारी आलिया भाभी जो हैं डिटॉल के काउंटर पे जरासीम से पाक कर रही हैं अपने हाथ. और जैसे कि उनका काम है मुआशरे को ऐसे जरासीमों से पाक करना जो कि हमारी बहन बेटियों. रमजान पे भूख तो कुछ भी खाने से मिट सकती है, लेकिन पानी की कमी के लिए हेल्दी चॉइस अपनाओ. इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं. मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ
खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? This Aftar Dua was brought to you by ओरिजिनल खास देश की 25 साल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بہت بلند درجہ عطا فرما اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا قرآن میں تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما۔ بے شک
تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. اللہم آمین. اللہم آمین. اللہم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے اس مغرب کے وقت میں. دل نہیں چاہتا کیونکہ چاروں طرف سے اذانوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہوتا. پروردگار ہمیں ایسی ہی زندگی نہ صرف ہمیں, ہماری آنے والی تمام نسلوں کو عطا فرمائے جن کے کانوں میں اذانوں کی آواز آتی رہے. حاضر ہوتے ہیں اس وقفے کے بعد. آپ لوگ بھی افطار کیجئے, یہاں پہ بھی افطار چل رہی ہے. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی, پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی خاطر بلند ہوتا ہے, قومیں اسی کی روشنی میں آگے بڑھا کرتی ہیں اور سر بلند ہوتی ہیں. میری قوم اس دنیا میں خوب سر بلند ہو, یہ میرا مسئلہ ہے جس کے حل کی خاطر ارباب اختیار کے ناقص فرمانوں اور فیصلوں پر میرا ہاتھ خود بخود قلم کی جانب بڑھ جاتا ہے اور میں لکھتا ہوں اختلافی نوٹ. دیکھیے پروگرام اختلافی نوٹ جمعہ سے اتوار رات 7:03 پر صرف 24 نیوز HD. تجربہ بھی, سوچ بچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز اینالیسس DNA. ہم عوام ہیں یا رعایا, ہمارے حقوق کی پامالی آخر کب تک؟ ارب پتی حکمران اور فاقہ کا شباب, کیا غربت ناقابل حل مسئلہ ہے؟ سیاست بینک اکاؤنٹس کی غلام کیوں؟ عوامی سیاست کے زمانے کیا ہوئے؟ سیاست برائے عوام یا برائے دولت؟ ہماری زندگی سے جڑے سوالوں کے جواب دیکھیے پروگرام سچویشن روم میں. دیکھیے پروگرام سچویشن روم جمعے سے اتوار شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں, بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں, مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا, قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر.
पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसा नहीं। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ला घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है, जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। जनाब एक बार फिर आपको करते हैं खुशामदीद। इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपके सामने बेतबाजी का मुकाबला होगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर हमारे नौजवान नस्ल फुल अफ्तार के बाद सुपर चार्ज हो जाते हैं। तो जो अफ्तारी जिन्होंने भेजी है उनके भी तो नाम लेना बहुत ज़रूरी है। अफ्तार हमारे पास आई है lootlo.pk गो लूट लो एंड GFS 7 वंडर्स की तरफ से। गो लूट लो फेस्टिवल सिटी लाया है पाकिस्तान का लार्जेस्ट फूड एंड शॉपिंग फेस्टिवल। भाई कह दो भाई वाह, और सुभान अल्लाह कौन कहेगा।
फेस्टिवल शुरू हो रहा है भाई 15 रमजान से, चांद रात तक। कब तक? आवाज नहीं आई। कब तक? शाबाश। अफ्तारी से सहरी हर रोज। कब से सहरी? अफ्तारी से सहरी हर रोज, जहां सब मिलेगा डिस्काउंट पर 70% तक। कितने परसेंट तक? 70%। लेकिन इसमें जाना होगा एक्सपो सेंटर। कहाँ जाना होगा बच्चों? शाबाश, वेरी गुड। ताविंदा वो भी छोटे बच्चों की तरह, माशाल्लाह। और क्या, कल यही बात हो रही थी भाई, जो सबसे बड़े होते हैं सबसे छोटे हो जाते हैं, जो छोटे होते हैं सबसे बड़े हो जाते हैं। रोजा खुशाई वाले बच्चे यहाँ पर हैं वर्दा, मनाहिल, रहीम शाह। रहीम शाह, अब ऐसा खाली है कि हमारी बाजी बेगम है। रहीम शाह पहले तो कभी गम था। अब आप रोजा खुशाई करवा रहे हैं। वाह 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 वाह। और रहीम की भी पहली आज उनका पहला रोजा। दुआ, खतीजा और तलबिया। तलबिया, तलबिया नाम आपका है? तलबिया, वाह वाह वाह, जबरदस्त, मुबारक हो। आप लोगों के साथ जाएंगे गिफ्ट हैम्पर्स करशी, हिमानी, अजवा और जो आप लोगों ने KFC ठूसा, वो मेरा लफ्ज ठूसा जो है ना, मेरा भाई एक है यहाँ पर, उनका नाम नहीं लूंगी, बहुत मिस कर रहे थे मैं कि मैंने ठूसना नहीं यूज किया, तो ठूस लिया तुम लोगों ने KFC। ये भी बाकी है। तो हंस कैसे रही है स्कार्फ में, ब्राउन वाले। खड़ी हो जाओ, खड़ी हो, खड़ी हो। उसके बाद माइक लेके आओ भाग के कोई। इतना सारा कपड़ा इस्तेमाल कर लिया बेटा, आस्तीन पे भी लगा लेती हूँ। मेरे बच्चे मेरे लाल लड्डू। नाम क्या आपका? खतीजा। खतीजा, आपका पहला रोजा था ना आज? हैं, पक्का वाला था कच्चा वाला था? पक्का। पक्का था। तो पक्का था तो कैसे पक्का था? लहसुन लगा के पकाया था, सिरका लगा के पक्का था, या तेल में पकाया था? कैसे पकाया था उसको? हंसती रहती, बोलती नहीं है तू, है? सहरी में क्या खाया था बताओ? अंडा पराठा। अंडा पराठा। और किस किस ने सहरी में अंडा पराठा बनाया था? हाथ खड़ा करो, किसने खाया था अंडा पराठा? वो देखो एक और नन्ही बच्ची बैठी वहां पे, उनके पास भी माइक ले जाएगा अल्लाह का बंदा, वो पीछे हाथ खड़ी रखी। अंडा पराठा, आपका अंडा पराठा किसने बनाया था? नाम बताइए अपना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हुमा नाम है मेरा। आपने भी अंडा पराठा खाया था? जी। आप दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं अफ्तारी में। इन नन्हे नन्हे से मुंह निकल आए पूरे दिन के रोजे के बाद। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर। छोटे से वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का बहुत शुक्रिया, उनका मैं नाम अभी वक्फे के बाद लूंगी इंशाल्लाह। और उसके बाद हम बढ़ेंगे बैतबाजी के मुकाबले की तरफ। इस वक्फे के बाद होती है मुलाकात। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक?
अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब। क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायत खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है।
کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی ایک بار پھر السلام علیکم. رمضان عشق کے نشریات میں آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. میزان آئل کا بہت شکریہ، احسن الکلام ڈینی ڈیوائس کا بہت شکریہ، ان کے بارے میں ڈیفینیٹلی کل بتاؤں گی اور آج آپ نے سنا بھی ہوگا. روز پٹل کا بہت شکریہ، قرشی جامع شیرین کا بہت شکریہ، نیسلے کا بہت شکریہ، میکسیمم نیوٹریشن کا بہت شکریہ، گفٹ ہیمپرز ایکسیلنٹ، لاسانی، BGCW، ڈین لائف سٹائل، ہمانی ہربل، قرشی IB فیبرکس، اجوا آئل اور واٹر پلانٹس بائی کینن کا بہت شکریہ. اب چلتے ہیں بیت بازی کی طرف اور آج ہمارے پاس ٹیم ہے، وہ ہے ٹیم اے میں جویریہ شاہد اور سدرت المنتہا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھرپور کتنی خوبصورت چادر ہے تمہاری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور دوسری ٹیم میں ہمارے ساتھ ہے سلیمان اور جنید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ادھر نہیں ہوں، ادھر ہوں. وعلیکم السلام ادھر دیکھ کے کیوں کہہ رہے بھائی میرے؟ ادھر ہوں، ادھر ادھر بولو وعلیکم السلام. مائک میں بولو نا، سب کو سنائے دے. وعلیکم السلام. تھینک یو باس. جیتے رہیے، خوش رہیے. اور آج کا مقابلہ ان دو ٹیمز کے درمیان ہے اور دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے. تیاری دونوں کی بھرپور ہے؟ بالکل. مطلب اوور کانفیڈنس obviously ہے. جیتنے والی ٹیم کو ملے گا بٹ جی چاندی والا کی طرف سے چاندی کا سیٹ، اور جو سیکنڈ ٹیم ہوگی اس کو ملیں گے ہیمپرز. ٹھیک ہے. پہلا شعر، واہ، پہلا شعر جو دیں گے وہ ہیں ہمارے بھائی حسان بن خورشید صاحب. پہلا شعر آپ دے دیں. اچھا پہلے دیکھ لیں. دیکھ کے پڑھ رہا ہوں میں، نکال لیا ہے. واہ، جو ملا ہے وہی پڑھ رہا ہوں. ارشاد ارشاد. خوشیوں سے ہم کنار رہو تم تا حیات. واہ. خوشیوں سے ہم کنار رہو تم تا حیات، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب بارات. واہ 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 بھائی ماشاءاللہ. بھائی کہہ دیجئے واہ واہ واہ. زبردست. ارشاد. بارات. تم نے چھوڑا تو کسی اور سے ٹکراؤں گی میں، کیسے ممکن ہے کہ اندھے کا کہیں سر نہ لگے. واہ. اوکے. یہ اور بات ہے نہ لگے. یہ اور بات ہے، مجھ کو شہروں کی آرزو تھی، خود پہ کر رہا ہوں ویرانیاں مسلط. مسلط. طوفان نوح نے تو ڈبوئی زمیں فقط، تو میں ننگے خلق ساری خدائی ڈبو گیا. رائٹ، ڈبو گیا. اچھا گیا. الف. ایک پھر کے دیکھنے میں گئی سینکڑوں کی جان، تیری ہر ایک ادا میں بھری ہے جفا غرض. جفا غرض. زواد. ظلم اتنا نہ کر کہ لوگ کہیں تجھے دشمن میرا، ہم نے زمانے کو تجھے. الفابیٹ صحیح ہے؟ انہوں نے پڑھا تو زواد سے نہیں ہے، زوئے سے پڑھا ہے. ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، 10. جناب ٹیم بی. ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا. مر جائے گا. ویری گڈ ویری گڈ. مر جائے گا. الف. ابھی کچھ دیر میں محسن وہ پتھر ٹوٹے گا، میں اس کی سرد مہری پر محبت مار آئی ہوں. مار آئی ہوں. نون. اوکے. وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. افسانہ تھا. الف. اس دور میں بھی مرد خدا کو ہے میں اثر، جو معاوضہ پر بد کو بنا سکتا ہے رائی. واہ. بنا سکتا ہے رائی. یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. ملے گی. یہ بات بھی لازم ہے کہ میرا سر نہ ملے گا، مگر میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے گا. نہ ملے گا. الف. اگر غفلت سے باز آیا جفا کی، تلافی کی بھی ظالم نے تو کیا کی. کیا تھی یہ؟
یہ تم کو کہہ دیا کس نے کہ بازی ہار بیٹھے ہیں, محبت میں لٹانے کو ابھی تو جان باقی ہے. یہ واہ واہ. یہ غلط ہے کہ نہیں کہتا وہ یار غلط, مجھ سے ہر بات میں کہتا ہے وہ 100 بار غلط. واہ واہ واہ. توئے اس نے پھنسا دیا. اوئے ہوئے ہوئے. گنیے جناب. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. طوفان آنے والا ہے, سامان لے جانم خود کو. ہے چھوٹا سا طوفان آنے والا ہے, سنبھال لے جانم خود کو. مگر بیٹا یہ تو ادھورا سا نہیں لگ رہا کچھ. جلدی میں اتنا ہی بنتا. یہ تو میں کہتا سنبھالوں گی اس طوفان کو. جناب کیا فیصلہ کریں؟ دوسرا چیلنج لینے کو تیار ہو؟ چلو. توئے سے تھا نا, توئے سے. ہاں. طوفانوں کا میں ہوں سہارا, میرے دم سے طوفان ہے, سوچتا ہوں میں نہ ہوا طوفانوں کا کیا ہوگا. واہ واہ واہ. ویری گڈ. ان کے لبوں سے نکلا جو میرا نام سرے محفل, بن بن کے کئی لوگ میرے ہم نام اٹھے. یہ 2-1 چل رہا ہے اس وقت. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے, جو قلب کو گرما دے, جو روح کو تڑپا دے. یہ بھی لازم ہے کہ آنکھوں کا بھرم قائم رہے, نیند رہے نہ رہے, خواب معیاری رکھو. واو. وہی ہے رونا, وہی ہے کرنا, وہی ہے شورش جوانی کی سی, عشق میں ہی بڑھاپا آیا, پہ میر ہم کو نہ ڈھنگ آیا. الف. انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں, انوکھی وضع ہے سارے زمانے سے نرالے ہیں, یہ عاشق کون سی بستی کے یارب رہنے والے ہیں. واہ 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 واہ. یہ رہنے والے ہیں. نون. نہ جانے کون مجھے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. یہ یاد کا زہر دل میں پھیل گیا, دیر کر دی اس کو بھلانے میں. نون. نہیں کہ تیرے اشارے نہیں سمجھتا میں, سمجھ تو لیتا ہوں سارے نہیں سمجھتا میں. نون. نقشگر کیسے تیرا جسم بناتا ہوگا, ہم تیرے پاؤں بناتے ہوئے مر جاتے ہیں. ہائے مر جاتے ہیں. نون. نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب, ذوق یاروں نے غزل پہ زور بہت مارا. الف. اس نے دیکھا تھا کل محبت سے, لگتا ہے دعا رنگ لانے لگی ہے. یہ ابھی بھی 2 پوائنٹ سے آپ جیت رہے. یا رب یہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات, دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. زبردست ٹیم سلیمان اور جنید, آپ آج کے ونر قرار پائے ہیں کیونکہ ان کے پاس 2 پوائنٹس ایکسٹرا ان کو ملے. اور بہت بہت مبارک ہو. ناراض ہو گیا کوئی بات نہیں, تم لوگ کی چھت گفٹ ہیمپر جائیں گے. وہ آنسو بھی نکال رہی ہے, پوری ڈرامے سارے میرے ساتھ. بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو بھی, لیکن آپ کو سلمان اور جنید مبارک ہو. بٹ جی چاندی والا کی طرف سے سیٹ. تمام لوگوں کا بہت شکریہ. ہم پھر کر حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. یہ بتاؤ سیٹ کس کے پاس جائے گا اور کون دے گا اور کیوں دے گا؟ ہم سیٹ کا کیا کریں گے یہ سوچا جا رہا ہے ابھی کہ ہم سیٹ کا کیا کریں گے. ٹرائی کر کے دیکھو. کیا کر کے ٹرائی کر کے دیکھو. اب اس پر ایک جواب ہو جائے میاں شیر کا. بڑا قراردار ہونا چاہیے جواب. شاباش شاباش. گو ٹیم بوائز. پھنسایا ہم نے تمہیں یہاں پھنسا. نہیں پسند مجھے محبت میں ملاوٹ, وہ میرا ہے تو خواب بھی میرے دیکھے. بس اب اسی کو دینا وہ چاندی کا سیٹ. اللہ حافظ. آپ لوگوں سے کل ہوتی ہے ملاقات. آپ دونوں کو مبارکباد.